अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मुग्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहमान् भक्ताङ्घ्रिगणपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयं वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान्। திருவருண்மால் சேனமுதலை ஷடகோபன்னாதமுனி ஷீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தார் குருமாலாத குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணற் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஈந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஷடகோபமன்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறைகளந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாரும் வாயாரும் மண்குருகூர் பேணும் எனத்தார எல்லாதிரைஞ்சு தனத்தாரும் ஏதும் குருவிலேன் என்ற சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமனின வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் சந்தமே வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற பாந்திகளும் சூலமுதலரங்கர்வன் போழ்மேல் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த தத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விருநிலையும் மெய்யாமுயும் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தோக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 317 8ಾಂ ತಿರುವಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಮುಡಿಯಾನೆ ದಶಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸೃತಿ ದ್ವಾರಮಾನ கரணங்கள் விடாய்க்கையாவது என்னில் ஆழ்வாருடைய அபினிவேஷாதிசயத்தை அச்சயத்தை சொன்னபடி இந்திரியங்களும் தனித்தனியே சேத்தன சமாதியாலே விடாய்க்கும்படியாயிற்று. பகவத் விஷயத்தில் இவர்க்கு பிறந்த வாசனை இதர விஷயங்களில் வாசனை விடாயை பிறப்பியானின்னார் குணாதிக விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டாவிரே. பகவத் விஷயத்தில் வாசனை பண்ணுகிறது சாதன புத்தாவல்ல, இதர விஷயங்களோபாதி இவ்விஷயம் ரசிக்க வேணும் என்று யா பிரீத்தி அவிவேகானாம். ஒரு இந்திரியத்தின் விருத்தியை இந்திரியாந்தரம் ஆசைப்படக்கூடுமோ என்னில் சக்ஷுஷ்டமாக கண்ணாலே காண்பதும் செய்து கேட்பதும் செய்யானின்னறிய
அதுவும் அவன் கொடுத்தது. அது நமக்கு தட்டென்ன, அவன் தந்தால் ஒரு தேச விசேஷத்திலே தன்னை அனுபவிப்பார்க்கு கொடானின் நானிரே தம்மையே ஒக்க அருள வேண்டுகையாலே தூதுசெய் கண்கள் கொண்டொன்னு பேசித்தும் ஒளி இசைகள் கொண்டொன்னு நோக்கி இதே அவன் தன்படி. அதாவது 6 கிண்ணகம் எடுத்தால் பலவாய்த்தலைகளாலும் போகச் செய்தேயும் கடலை புகும் வம்சம் குருவை போமா போல இவருடைய அபிநிவேஷ அதிசயம் இவருடைய கரணங்களாகிற வாய்த்தலைகளால பெறுகிறபடி. ಇದು 8ಾಂ ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಾಹ ಪಡುವುದು ಎಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಳ್ವಾರರ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೇತನ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಾಹ ಪಡುವಂತಾಯ್ತು. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ವಾಸನೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸನೆಯ ದಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಣವಾದಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳೋಣ, ಮತ್ತೂ ಕೇಳೋಣ, ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸೋಣ ಪುನಃ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿವೇಕಾನ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ. ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಕೇಳು ಏನಾರು ಅಂತ. ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನಾಂ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಮಾಡು. ಅದನ್ನೇ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಮತ್ತೆ ನನ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಅಂತಂದು. ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಚಾಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಇದು ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುಷ್ಟವಾಹ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆ ಧನುರ್ದಾಸನಿಗಾದಂತೆ. ಅದು ತೀವ್ರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು, ಭಗವದ್ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋ ನಿನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ವರ್ಧಿಸಬೇಕು ಆ ಋಷಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ. ಅವನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಅಡ್ಡಿ? ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೇ. ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೂದು ಶೈ ಕಣ್ಗಳ್ ಕೊಂಡನ್ನು ಪೇಶಿ ತೂಮಳಿ ಇಶೆಗಳ್ ಕೊಂಡನ್ನು ನೋಕಿ ಎಂಬುದು ತಾನೆ ಅವನ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದರೂ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಇವರ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅತಿಶಯ, ಇವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರು ನೀನೆ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡವನು, ಮಣವಾಳ. ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಇದೆ ಮನೋಹರ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ. ಮನೋಹರ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಣವಾಳ, ಅವನ ರೂಪ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. முதல் பாட்டு. தம்முடைய திருவள்ளத்துக்கு அவன் பக்கல் உண்டான ಚಾಪಲಾತಿಶಯத்தை சொல்லுகிறார். ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಚಾಪಲಾತಿಶಯ, ಚಪಲ. ನೀವು ಚಪಲ வாழ்ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಏನು ಚಪಲ? ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ, ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. முடியானே மூலகம் தொழுதேத்தும் சீரடியானே
ஆழ்கடலை கடைந்தாய் உள்ளூர் கொடியானே கொண்டல் வண்ணா அண்டத்து உம்பரில் நெடியானே ಎನ್ನು ಕಿಡಕ್ಕಂ ಎನ್ನೆಂಜಮೇ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮುಡಿಯಾನೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳವನು. ವೈರಮುಡಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂಲಹಂ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ತೊಳೆದು ಬಿತ್ತು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶೀರಡಿಯಾನೆ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೇ. ಆಳ್ಕಡಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಥನ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನಿತ್ತಂತಹ ಉಪಕಾರಕನೇ. ಹುಳ್ಳೂರ್ ಕೊಡಿಯಾನೆ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿಯೂ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿಯೂ ಉಳ್ಳವನೇ. ಗರುಡ ವಾಹನನ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳವನೇ. ಕೊಂಡಲ್ ವಣ್ಣ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣನೆ ಅಂಡತ್ತು ಬೊಂಬರಿಲ್ ನಡಿಯಾನೆ ಪರಮಪದವಾಸಿಗಳಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎನ್ನೆಂಜಂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದದು ಕಿಡಕ್ಕೂ ಪರವಶವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಡಿಯಾನೆ. ಈಡ್ മുടിയാനെ അതിരാജ്യ സൂചകമായി ഉഭയ വിഭൂതിക്കും കവിത്ത മുടിയിരെ അവൻ ശേഷിത്വ പ്രകാശകமான திருவபிஷேகத்திலே முந்துர கண் வைக்கிறார். ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಸನೇ ತುದೇ ಹಾಲಿಗೆ ಲರಿಗ್ರಾಮಿಣ್ಣು ಕಾರುಷ್ಯಂ ಒಂದೊಂದೇ ಪಂಚ ಅಮೃತಗಳು. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನ ಆ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುವಂತ ಬಯಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿರುಮಂಜನ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಕುಂಕುಮದ ತೀರ್ಥ, ಗಂಧದ ತೀರ್ಥ, ಪುಷ್ಪೋದಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ಸಿ உபய விபூதிக்கும் ஒரு முடியிலே கட்டுண்டபடி கவித்த முடியிலே ಮುಡಿಯಾನೇನ್. ಇವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುವ ಅಭಿನಿವೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯ ಗಾನದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅತ್ಯುತ್ಪುತವಾದ ಉಚ್ಚಸ್ವರವಾಗಿದೆ ಮುಡಿಯಾನೇ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ತಾನೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅನುವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ. ಮೂಹಕುಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣ ರೂಪ ನಿರೂಪಣವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನೇ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ ವ್ಯಾಸ ಅಂಬರೀಷ ಶುಕ ಶೌನಕ ಭೀಷ್ಮದಾದ್ಯ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇದು ಹಿರಿಮೆ. ಓಂಗಿ ಉಲಹಾಳ ಅಂದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೆರ್ಬಾಯ್. ವಿರೋಚನ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿರೋಚನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲ್ಗೆ. ಗರುಡ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಬಂದವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ತಾನೆ, ಸರಿ ನೋಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಾಹಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವನ್ ಕಿರೀಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ, ಗರುಡ ನನ್ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದವನು ವಿರೋಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಸೀದಾ ಹೋದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ. ವಿರೋಚನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನಿಂದ ಇದಾಡಿ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಲ್ಲ, ರಾಮಪ್ರಿಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಎಲ್ಲಿ? ಮಧುರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಆ ಕಿರೀಟ ತಂದು ಇವನಿಗಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ, ಅವನು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಾಥ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ವೈರ್ಮುಡಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಡಿಯಾನೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದು ತಾನೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅನುವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ. ಮೂವಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ
ಗುಣ ನಿರೂಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ದಿವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ವಶ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಡಿ ಮುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ದಂಡ, ಮುನ್ನುಡಿ ಪಿನ್ನುಡಿ ಶಲ್ಯೂಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಚಿ ಇಂತ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಕಾಲಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12ನೇ ದಿವಸ ಸಪಿಂಡೀಕರಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ ಆಯಿರೋಂ ಸೊಳ್ಳು ಅಂತ ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂತ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳೋಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು 600. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶ್ರದ 1 ಲೈನ್ ಹೇಳೋದು, ಕಡೆ ದಶಕದ 1 ಲೈನ್ ಹೇಳೋದು, ಮುನ್ನುಡಿ ಪಿನ್ನುಡಿ. 1000 ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ? 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ. 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 600 ಪಾಶ್ರ ಆಡೋಕಾಯ್ತಾ? ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ದಿವಸ ಬರೀ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳೋದು ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೂಟೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ 4,000 ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3-4 ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಗಾನ, ಆ ಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ನುಡಿಯಾನೇ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೂ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಅವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲೇನೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೀನು ಧರಿಸಿದವನು, ಆ ಸೌಂದರ್ಯನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ. ಆಳ್ಕಡಲೆ ಕಡೆಯಿಂದಾಯ್ ಆರಮುದೂಟಿಯ ಅಪ್ಪನೈ ಎಂದಂದು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರವನ್ನ ಆಶಿಸಿದವರಿಗೂ, ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರವನ್ನ ಆಶಿಸಿದವರಿಗೂ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡುವನೇ ಅವನು. ಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತವನು. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲೈನು. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಮಹೋದರಿಹಿ ಎಂದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇರುವ ಕಡಲನ್ನ ಒಂದು ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ಕಲಕಿದ ಬಗೆ. ಸಮುದ್ರ ಅಪಾರವಾದಂಥದ್ದು, ಮಹಾ ಅರ್ಣವ. ಪುಳ್ಳೋರ್ ಕೊಡಿಯಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಬಳಿ ಬಂದು ತೋರುವಂತೆ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿಯೋ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಬಿರುದು ಬೇಕಿತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಗರುಡನ ವೇಗ ಮನೋವೇಗ, ಇವನ ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೂಗಿದ. ನಾಹಂ ಅಂತಂದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮೂಲಂ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತ್ವರೆಯಿಂದ. ಆ ಗರುಡಂದು ಮನೋವೇಗ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವರ್ಗಾನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗರುಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಇವರು ಕರೆದ್ರೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪಾರ ಕಡಲ್ಗೆ ಬಂದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೈರು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ ಪಾಪ ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಏನೋ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಧರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯಾಗು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ದಾಗ್ನು ರಾಜ, ಏನಿದು ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನಾದರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಕಾಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಮೊಸಳೆ ನಿನ್ ಕಾಲಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ. ಆ ಮೊಸಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಕಾಲಿಡಿಯಾದವನು, ಹೂ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಗಂಧರ್ವ. ಇವರು ಅಗಮರ್ಷಿಯನ ಸೂಕ್ತ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ, ನೀನು ಮೊಸಳೆ ಆಗು ಅಂದ್ರು ಅವಳು. ಸೊ ಆ ಮೊಸಳೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇವನ್ಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊಸಳೆ ಕಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ನನ್ಗೆ ಆನೆ ಕಾಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಆನೆ ನೀರೊಳಗೆ ಇಳೀತು, 1,000 ವರ್ಷ ಇಳಿದಾಡದಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇದು ಒಂದು ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪನ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆದಿಮೂಲಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆನೆಗೆ ಅದು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ತಾಳ್ಗಡೆ ಬೇರಿನ ದಂಟ್ ಸಮೇತ ಎಳೆದಿದೆ ಮೇಲಕ್ಕದು, ಅದು ಬಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿರುದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸನ್ಮಾನ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಉಳ್ಳೋರು ಕೊಡಿಯಾನೆ, ಗರುಡನನ್ನೇ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ, ಆಶ್ರಿತರು ಇವರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಹನ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಧ್ವಜ. ನೋಡಿ ಗೋಪುರ, ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಶಿಖರಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ, ಬರೀ ರಥಾರೂಢನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಿಮೆ. ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಗರುಡನ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ. ಆಶ್ರಿತರು ಇವರು ಇರುವ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ವಾಹನ, ಏನು ಸುಪರ್ಣ ಗರುತ್ಮಾನ್. ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಧ್ವಜ. ಕಡಲನ್ನ ಕಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ದೇವಜಾತಿಯು ಸೋತು ಹಿಂತೆಗೆದಾಗ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹುಯ್ಯಲು ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕರಗದಂತೆ ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಕೊಂಡಲ್ ವಣ್ಣ ಗರುಡನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಮೇಘವು ಇದ್ದಂತೆ ಆಯ್ತು ಇರುವುದು. ನೀಲಮ್ಮೆ ರಾವಿಮಾಂಬುದಂ ಅಂಡ ತುಂಬರಿಲ್, ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇವನೇ ಸರ್ವಾಧಿಕನು ಎಂದು ತೋರುವಂತಾಯ್ತು ಇರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಆಕರ್ಷವಾಗಿರುವಂತೆ. ಎಂದು ಕಿಡಕ್ಕಂ ನಡಿಯಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿನ ನಿಮಿಸೋದಲ್ಲ, ನಡಿಯಾನೆ ಉಳ್ಳೂರ್ ಕೊಡಿಯಾನೆ ಎಂದು ಹಾಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಉಕ್ತಾಯೇರ್ ಗತಿ ಸಕೃದ್ದೀನಂ ಪುನರ್ನೋವಾಚ ಕಿಂಚನ ಎಂದ್ರೆ ಭರತಾಳ್ವಾனை போல. ಉಕ್ತಾರ್ಯೇತಿ ಸಕೃದ್ದೀನಂ ಪುನಃ ನೋವಾಚ ಕಿಂಚನ புனர்நோவாச்ச கிஞ்சன. என் நெஞ்சமே கொடிய என் நெஞ்சம் என்னமா போல கொண்டாடி சொல்லுகிறார் அல்ல, நான் செய்தபடியே இதன் விடாய்க்கு என் செய்வேன் என்கிறார். பர்த்தாவை ரட்சிக்க வேண்டாவோ இவ்வயிறு தான் தாரி நெஞ்சை என்னால் பறிக்கப் போமோ என்கிறார்.
ಉಕ್ತ್ವಾ ಏತ್ತಿ ಸಕೃದ್ದೀನಂ ಪುನರ್ನೋ ವಾಚ ಕಿಂಚನ ಎಂದು ಭರತನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎನ್ನೆಂಜಮೆ ಕೊಡಿಯವೆನ್ನೆಂಜಮ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದರ ಅಭಿನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಜಮಾನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಡುವ ಈ ಕುಕ್ಷಿಂಭರಿಯಾಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಕುವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅತೃಪ್ತಂ ತಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಪಶಂ. 2 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 24,000 ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಹೋಯ್ತದ. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನ ರೂಪ, ಇವನು ನಡೆಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳು, ಇವನ ಔದಾರ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. 2ஆம் பாட்டு. மனப்பூர்வோ வாகுத்தரஹ என்ற மனசுக்கு அனந்தரமான வாக்கு மனோவிருத்தியையும் தன் விருத்தியும் ஆசைப்படான் என்கின்றார். ಮನಃಪೂರ್ವ ವಾಗುತ್ತರಹ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಂತರ ಬರುವ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು, ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತದ್ವಾಚ ವದತಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಯಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತತ್ಕರ್ಮಣ ಕರೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯ, ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯೈ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಖ್ಯಾಪಚಾರ ರೂಪ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾನ್ ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷದ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮನೋ ವಾಕ್ ಕಾಯ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರಂಭದಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಪಾಶುರ. நெஞ்சமே நீள் நகராக இருந்த என் தஞ்சனே தன் இலங்கைக்கு இரையை செத்த நஞ்சனே ஞாலங்கொள்வான் குரலாகிய வஞ்சனே என்னு எப்போதும் என் வாசகமே. என் ವಾಸಗಂ, ನನ್ನ ವಾಕಾದದು. ಎಪ್ಪೋದುಂ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ. ನೆಂಜಮೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನೇ. ನೀಳ್ನಹರಹ, ಮಹಾದಿವ್ಯ ನಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈರುಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ. ಎನ್ ತಂಜನೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದಂತಹ ಶರಣ್ಯನೇ. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾವಣನಿಗೆ, ಅವನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ, ಮಹಾವೀರ ವೈಭವ. ರಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತಾರೆ ವೇದಾಂತಶಿಖರು. ಶರಣ್ಯ, ಅನನ್ಯ ಶರಣ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತನ್ ಶೀತಲವಾದ ಇಲಂಗೈಕ್ಕೆ, ಲಂಕಾಪುರಿಗೆ ಇರೆಯೈ ನಾಯಕನಾದ ರಾವಣನ್ನ ಶತ್ತ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ನಂಜನೆ, ವಿಷಪ್ರಾಯನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರಾವಣನಿಗೆ. 8 ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಭೀಷಣ ಒಬ್ಬನೇನ. ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ರಾವಣನಿಗೆ ನಂಜನೆ, ವಿಷಪ್ರಾಯನೆ. ಜ್ಞಾಲಂಕೊಳ್ವಾನ್, ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕುರಳ್ ಆಹಿಯ, ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದ ವಂಚನೆ, ವಂಚಕನೆ ಎನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು. ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರು ಬದುಕಿದರು ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ, ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ಕಲಹವಾರದ ಮುನ್ನ ಹಂಸನೊಬ್ಬನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆಯ ಮುರಿದೆ, ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯ ತನುವನ್ನು ತುಳಿದೆ. ವಂಚಕನೇ, ಭಗವಂತ ವಂಚಕನವ.
ವಂಚನೆ, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ. ಬಲಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಿಯು ಧರ್ಮದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಲೋಕವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಾನೇ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಸರಿ, ಬಲಿಗೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿದ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ಕೊಂಡವನು ಮೊಮ್ಮಗ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾವಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಯಾವ ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು, ನಾನು ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ಅವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ರಕ್ತಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ತಾನು ಯಾಚಕನಾಗಿ ಬಲಿಯಂತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ 3 ಚಿಕ್ಕವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ಕುಳ್ಳನ್ ನಂಬಾರದು ಅಂತ. ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದವನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇವನ್ ನಕ್ಬಿಟ್ಟ ಜೋರಾಗಿ ಬಲಿ. ಅಲ್ವೋ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ವ. ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೊಂದು ಕೋಪಿಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ತಪ್ಪು. ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, 3 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ, ಭೂಲೋಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೇಳಿ 1 ಲೋಕನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ. ಸರಿ, ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ 3 ಹೆಜ್ಜೆ. ಅವಳು ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಪತ್ನಿ ಬಂದು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಲು, ನಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಳು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಬೆಳೆದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನು. ವಾಮನನಾಗಿದ್ದಾಗ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು. 1 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, 1 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಧೋ ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, 2 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗೋಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿದು. ಇನ್ನು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಭಗವಂತ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡೋ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆನ ಅಂತ. 3ನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂದ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು ನಿನ್ ಜಾಗ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳು ಇದಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಬಲಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಬಲಿಗೆ. ಸೊ ವಾಮನ, ರಾಮ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಶರದಲ್ಲೇನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಈಡು 2ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ நெஞ்சமே இத்தியாதி வாக்கின் வார்த்தை இருக்கிறபடி என்றும் நெஞ்சிலே இருந்து போகும் இத்தனையும் என் பக்கலும் ஒரு ஆகாதோ என்ன நின்றது. அவதாரணத்தாலே இந்திரியாந்தரங்கள் பரமபதம் க்ஷீராப்தி தொடக்கமான இடங்கள் என்னப்படுகிறதோ. கல்லும் கனை கடலும் வைகுந்த வானாடும் புல்லென்றொழிந்தன ஒளிந்தன கொல் ஏ பாவம் என்னுமா போல பரமபதமும் அவ்விருப்பும் என்படுகிறதோ. கலங்கா பெருநகரத்தில் பண்ணும் ஆதரத்தை இதிலே பண்ணான் என்றான். ಕಲಂಗಾ ಪೆರುನಹರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಹೊಂದೋಳ, ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಆಭಟಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು கலங்கா பெருநகர். பரமபதத்தில் இட்டளமும் தீர்ந்து இங்கே ஆயிற்று. மனசு இட்டளமில்லாத நகரமாக கொண்டிருந்தான்.
இல்லையாகில் மறந்து கூப்பிடு மாறுமிரே என் தஞ்சனே, இப்படி கூப்பிடு பண்ணின உபகாரகத்துவத்தை நினைத்து சொல்லுகிறார். சம்சாரிகளில் இப்படி கூப்பிடுகார் ஆர் இல்லையரே, இவர் நெஞ்சிலே இருக்கையிலே இவ்விஷயத்தில் கூப்பிடுகிறது. தன்னிலங்கை இத்தாதி கட்டளை பட்டலங்கைக்கு இறைவனான ராவணனை நிரசித்து அவனுக்கு நெஞ்சானவனே, ஒன்றுக்கும் விகிருதனாகாத திருவடியும் லங்கையில் கட்டளை கண்டு நோடி அகோவீரியம் அகோதைரியம் அகோசத்வம் அகோதிதிகி என்று மதித்த ಐಶ್ವರ್ಯಮಿದೆ. ರಾವಣ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಲೆ ಏನು ರಾಮನ ಪೌರುಷ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಅಹೋವೀರ್ಯಂ ಅಹೋಧೈರ್ಯಂ, ಸಾರ್ಥಕ. ನಾನು ಇನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಕೂಡ ಎಂತವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ರಿಪೂನಾಮಪಿ ವತ್ಸಲಹ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡವಡರು, ಯಾರು ಬೈಯೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗು ಕಿವಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸಮ ವಿಭಕ್ತ ಅಂಗೋ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಎಂದು ಮದಿத்த ஐஸ்வர்யமில்லை, தன்மையாலே கட்டளை பாட்டை லட்சிக்கிறது ஞானம் இத்தாதி மகாபலியாலே அபகிருதையான பூமியை வீழ்க்கும் விரஹரியும் அவனே. ராவணனை போல தலையை அறாவிட்டது. ஔதாரியம் என்பது குணலேசம் உண்டாகையாலே இவன் கையிலே ஒரு தர்மாபாசம் உண்டாயிருந்தது என்று இவனை அறியாதே சர்வாதிகனாத தன்னை அர்த்தியாக்கி இந்திரனுக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுத்த பிறகு வஞ்சனே கள்ளக்குருளாய் மாவலியை வஞ்சித்து சிறுகாலை காட்டி மூவடி என்று வேண்டி பெரிய காலாலை அளந்து இரண்டியலை அடக்கி ஓரடிக்கு சிறையிலே இட்டு வைத்தவன் வஞ்சனம் கொள்வான் என்கிறார். இந்திரன் பேரு தன் பேராகையாலே இவ்வஞ்சனத்தையை சர்வகாலமும் சொல்லா நின்றது என் வாக்கானது. இவ்வஞ்சனத்தை அனுசந்தித்த பின்பு ராமாவதாரத்தின் செவ்வையிலும் போகிறதில்லை. தன் பெருமை அழியாமற் செய்துவிடமிரேன். ராமாவதாரம் தன் பெருமையை அழிய மாறின விடமிரே இது. எப்போதும் கலியர் ಶೋರು ಎನ್ನುಮಾ போல. ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೆಂಜಮೇ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕಿನ ಸಮಾಚಾರ ಇರೋ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟೇಯೋ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಾಂತರಗಳು ಪರಮ ಪದಾಕ್ಷೀರಾದಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಏನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ? கல்லும் கனைகடலும் வைகுந்த வானாடும் புಲ್ಲೆಂದೊಳಿಂದ ಒಳಿಂದ್ರ ಕೊಲ್ ಏ ಪಾವಂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಮ ಪದವು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆಯೋ, ಕಲಂಗಾಪೆರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆದರವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೋಚವು ತೀರಿದುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಿತು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದ ನಗರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ. ವೈಕುಂಠ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇದ್ದದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಕೂಗಿಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಷ್ಟೇ. ಎಂತನ್ನಂಜನೆ ಹೀಗೆ ಕೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರತ್ವವನ್ನ ನೆನೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕೂಗಿಡುವವರು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಡೋದು. ತಣ್ಣಿಲಂಗೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಂಕೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ರಾವಣನನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಷನಾದವನೇ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮನೋವಿಕಾರ ಹೊಂದದಂತ ಹನುಮಂತನು ಲಂಕೆಯ ಶಿಸ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಡು ಅಹೋವೀರ್ಯಂ ಅಹೋಧೈರ್ಯಂ ಅಹೋಸತ್ವಂ ಅಹೋದಿತಿ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೋಡಿ. ಈ ಅಹೋವೀರ್ಯಂ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ,
ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಲ್ಲ, ರಾವಣನಲ್ಲ ಮಾತದು, ಹನುಮಂತಂದು. ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಅವನು ಹನುಮಂತ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗದ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಗ್ಪಡುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತನ ಮನಸ್ಸು ಈ ರಾವಣನನ್ನ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಏನಿವನ ತೇಜಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿನುಂಗಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಈ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಗಾರ ಅದು. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಹನುಮಂತ ತನ್ಮೈ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನನಿತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಅಪಹೃತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ. ರಾವಣನಂತೆ ಮಹಾಬಲಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಗುಣಲೇಶ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ. ಪರಮ ಉದಾರಿ ಬಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಶತ್ರು ವಿಷ್ಣು, ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಅವನೇ ಬಂದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಔದಾರ್ಯ. ಅದರ ಗುಣಲೇಶ ಒಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಭಾಸ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇವನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದ ತನ್ನನ್ನ ಯಾಚಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತವನು ಬಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನ ಕೈ ಚಾಚ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಮಾಡದ್ನೋ, ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂತದ್ದು, ಇಂದ್ರಗೆ ಹೇಳ್ದ ಭಗವಂತ, ನನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ. ದೊರಕಿಸಿಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ಇವಾಗ ಬಲಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಇಂದ್ರ ನಿನ್ನಿಂದ ಸೋತು ಬಂದಿದ್ದವನು, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋ. ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದೆ. ಇದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇರೋಂತಲೇ ಇರೋದು ಯೋಚನೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ನು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರು ರಾಜರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲಿ ಬಂದ. ಅವನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನೇ ಯಾಚಕನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪಾಯ. ವಂಜನೆ ಕಳ್ಳಕುರುಳಾಯ್ ಮಾವಲಿಯೈ ವಂಜಿತ್ತು. ಪಾದಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬೇಡಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದದಿಂದ ಅಳೆದು 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ? ಸರಿ, ನಾವು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಯಾವುದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅವನು, ಓಂಗಿ ಉಲಹ ಅಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂದವನು. ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ವಂಚನೆ. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು? ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಕೊಳ್ವಾನ್ ಎಂದುದು ಇಂದ್ರನ ಲಾಭವೇ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಕಾರಣ. ಈ ವಂಚನವನ್ನೇ ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತಾದದ್ದು. ಈ ವಂಚನವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾವತಾರದ ಭವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಸ್ತ್ವಂಬಾಲಹ. ಲೀಲಾಶುಕ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ಅನಾಥಃ ಅಂದವನು. ನನಗೆ ಯಾರು ಅನಾಥರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನಾಥ ನಾನು. ಸರಿ, ಕ್ವಚತವ ತಾತಃ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ. ನೈವ ತಾತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂದ. ನಾನು ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂದ. ತ್ರಿಪದ ಪರಿಮಿತ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂದ. ನಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ, ಬಲಿ. ಅಲ್ವೋ, ನಿನಗೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಅವನಿಂದ ದಾನ ಅಂತ ನೀರು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ. ಸಂಪ್ರದದೇ ನಮಃ ನಮಮ ಅಂತ ವಂಚಿಸಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಳಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಅಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ. ಇವನ ಈ ವೈಭವ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾವತಾರದ ಭವ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ನಾಶ ಬಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶವಷ್ಟೇ ಅದು ರಾಮಾವತಾರ. ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಇದು ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅವನು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ರಾಮ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೇಷವೂ ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತು ಇಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಾನೇ ರಾಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ದುಃಖಪಟ್ಟ, ಕ್ಲೇಶ ಅತ್ತ, ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿತ್ತಿ ಅತ್ತ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಮನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಅವನು ರಾಮನ ಅವತಾರ. ವಾಮನನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ, ಬೆಳೆದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ, ಕೇಳಿದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ. ಎಪ್ಪುವುದು ಕಲಿಕಾಲದವರು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಎಂದು ಕೂಗಿಡುವಂತೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕೋ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು. ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ದ, ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನ್ನು 7 ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್, ಲೋಭ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ. ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಶಾಹ. ಈ ಮಹೀಶಾಹ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ. ಆ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅವನ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಪ್ಪೋದು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಎಂದು ಕೂಗಿಡುವಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋಹಮನ್ನಾದ. ಅನ್ನಂ ಅಹಂ, ಅನ್ನಾದ ಅಹಂ ಅಂತ. ಅನ್ನವು ನಾನು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅನ್ನಾದ. ಆ ಎಂಜಾಯರು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ನಾದ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಭವವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನಾದರು. ರಸೋ ವೈಸ್ಸಹ ರಸಗ್ರಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀ ಭವತಿ ಆನಂದೀ ಭವತಿ ಅಂತ 3ಾம் ಪಾಠ.
கைகளானவை வாக்விருத்தியையும் தன் விருத்தியையும் ஆசைப்படா நின்றன என்கின்றார். ಕೈಗಳಾದವು ವಾಗ್ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಕರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಕಾಯಿಕ ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಿ ಮೂರಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ. மூன்றாம் பாட்டு. வாசகமே ஏத்த அருள் செய்யும் வானவர்த்தம் நாயகனே, நாளிளம் திங்களை கோள் விடுத்து வேயகம்பால் வெண்ணை தொடுவொண்ட ஆனாயர் தாயவனே என்று தடவும் என் ಕೈಗಳೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಗಳು, ಅವಯವಗಳು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾದೆ ನೆನೆயாது, ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದದ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಮೆ ಅಂತಂದ್ರು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಕಿವಿ ಇರೋದು ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಿವಿನಾದವ. ಬಾಯಿ ಇರೋದು ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ವಾಶಗಮೆ ವಾಕು ಮಾತ್ರವೇ ಏತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರುಳ್ ಶಯ್ಯಂ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವ ವಾನವರ್ ತಮ್ ನಾಯಕನೇ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾದವನೇ. ನಾಳ್ ಅಭಿನವವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಇಳಂ ತಿಂಗಳೈ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಕೋಳ್ ಬಿಡತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ಮಂದಹಾಸದ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ, ವೇಯಹಂಪಾಲ್ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೊಡುಗೊಂಡ ಚೌರ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಕದ್ದು ತನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ನಾವಾಗೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನೇ ಕದ್ದ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ. ಆನಾಯರ್ದಾಯವನೇ ಗೋಪಾಲ ಕುಲ ತಿಲಕ ಇವನು. ಎನ್ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಹಸ್ತಗಳು ಎಂದು ತಡವಂ ಎಂದು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ಕ್ರೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮೈಗೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಗೋವುಗಳು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ. ಆ ಗೋಪಿಯರು ಇವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದಾ ಅವನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅವರು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಧೂಳಿ ಅದು. ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿ, ಭಾಗವತರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳು, ಭಕ್ತ ಅಂಗ್ರಿ ರೇಣು. ಇವನ ಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇವು. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಗಿಡವನ್ನ, ಕೊಂಬೆಯನ್ನ. ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೇವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪೂಜನೀಯ ಇವೆ. ಅದು ಬರೀ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಲ್ಲ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಎನ್ ಕೈಗಳು ಎಂದು ತಡವಂ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇವೆ. ಈಡ್ ವಾಶಗಮೇ ಏತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೈಗಳಾನವೈ இவ் வாக்கை ஏத்தி போவித்தனையோ நானும் ஒரு கால் ஏத்தினாலாகாதோ, ஒரு கால் ஏத்தினால் ஆகாதோ என்ன நின்றது. விபன்யவக என்கிறபடியே நித்திய சூரிகள் ஏத்தவிருக்கிறவனுக்கு வாக்கு ஏதேனும் பச்சையிட்டுதுண்டோ. நித்திய சூரிகளைப் போலே வாக்குக்கு உன்னையே துகையே சுவாவமாக கொடுத்தவன் என்னுதல்
அனந்த அந்த நைரபேட்சம் என் பக்கலிலேயாயிற்றோ. நாள் இளந்திங்கள் கோள் விடுத்து படல் அடைத்த சிறு குறும்பனை நுழைந்து புக்கு பசுவெண்ணை களவு காண புக்க விடத்திலே ಉರಿಗಳಿலே ಸೇಮಿತ್ತು ವೈಪಾರ್ಗಳಿರೆ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೇತಾಕಿರೋರು, ಈ ಬೆಕ್ಕು ಅದು ಇದು ತಿಂದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿನಲ್ಲಿ ನೇತು. கரந்தல் பாலும் தயிரும் கடைந்து உரிமேல் வைத்த வெண்ணை பிறந்ததுவே ಮೊದಲಾಹ. ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ಕೊಳೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಗಾಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂತಾರೆ பெரியாழ்வார். உரிகளிலே சேமித்து வைப்பர்களிலே தன் நிறத்தின் இருட்டியாலும் அவ்விடத்தின் இருட்டியாலும் தெரியாமையாலே தடவா நிற்கச் செய்த கையிலே வெண்ணெய் தாள்களில் தட்டின பிரியத்தாலே ஸ்மிதம் பண்ணும் இதுவே கைவிளக்காக அமுது செய்யமாயிற்று. ஆள் தட்டித்ராகில் வாயை மூட அமையும் காணும். ஆள் தட்டுகை தான் அனபிமதமாகையாலே ஸ்மிதம் மாறுமே. பின்னை ஸ்ரீ கௌஸ்துபத்தை கையாலே புதைக்க அமையுமே. அபிநவ சந்திரனை போலேயாயிற்று. முறுவல் இருக்கிறது. செக்கரிடை நுனிக்கொம்பின் தோன்னும் சிறுப்பிறை முளைபோல் நக்க சந்துவர் வாய்த்திண்ண மீதே நளிர் வெண்பல் முளையிலகா என்ன களவதிர. திங்கள் போல் என்னாதே. திங்கள் என்றது முத்துவமை இருக்கிறபடி. தாவிவையும் கொண்ட தடன் தாமரை என்னுமா போல கோள் விடத்து தேஜஸை புறப்பட விட்டு திரு அதரம் மறைக்கும் மத்தை தவிருகை வேயகம் மூங்கிலால் ஏஷமைந்த அகம் பால் வெண்ணெய் தொடவுண்ட அவ்வகங்களிலே பாலையும் வெண்ணெயையும் களவு கண் அமுது செய்த அகத்திடத்து வெண்ணெயை எண்ணெய் என்றுமாய். வேயகம் பால் வெண்ணெய் தொடவுண்ண வேய்த்தகத்திடத்து வெண்ணெயை களவு கண்டு அமுது செய்த என்றுமாம். வேய்த்து அவசரம் பார்த்து வேய்த்திர களவு காண்பது. போரார் வேல் இத்தியாதி. ஆனாயர் தாயவனே என்று ஆனாயர்க்கு தாய் போல பரிவனானவனே என்று தடவு மென்கைகள் படலை அடைத்து உள்ளே புக்கு கொண்டியிலே பிடிக்க காணும் தேடுகிறது. நவநீத சௌரிய விற்த்தாந்தத்தை அனுசந்தித்தவாறே கைகளுக்கு கண் தோத்துகிறதில்லை. ராமமேனுகதா திருஷ்டி இத்தியாதி. கடல் கொண்ட வஸ்து ஈடுமோ கடல் கொண்ட வஸ்து மீடுமோ. 16,000 ஆண்டு மலடு நின்று பட்டினி விட்ட என் கண்கள் மீளுமோ. நல்லது கண்டு கால் தாழ்ந்தத்தை இனி நம்மது என்று வழக்கு பேசினால் பசையுண்டோ. அத்யாபி தன்னை கொண்டு காரியம் கொள்ள வேண்டும். இத்தைக்கும் உதவுகிறதில்லை. அவரை காணாவிட்டால் அவரை பெற்ற சௌபாகியமுடைய உன்னை கண்டு தரிக்க வேண்டும். இவ்வளவிலும் ஈடுகதில்லை. ಇದು 3ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ವಾಶಹಮೇ ಏತ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೈಗಳಾದವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ರಾಗದು ಎನ್ನುತ್ತಂತೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಪನ್ಯವಾಹ ಎಂಬಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ವಾಕು ಏನಾದರೂ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಟೋ, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಟೋ? ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಾಕಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ನಾಕ್ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. சொன்னான் விரோதம் இது ஆகிலும் சொல்லுவேன் என் நாவினால் நான் ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗಿರೋದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತೆ. ವಾಕಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಎಂಬ ಭಾವ.
ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲವೇ ವಾಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಪೇಕ್ಷನಾದದ್ದು. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದ ಧ್ರುವ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು 5 ವರ್ಷ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾರದ ಬಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ. ಏನು ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆಯೋ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಸುಗುಟ್ಟುವುದೋ ಅದರ ಶಬ್ದವೋ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ನಿನ್ ರಕ್ಷಕ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅವನನ್ನೇ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಪಿಸುವಂತ ಧ್ರುವ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತ ತಾನಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡ. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಾತ್ಮನ್ ವಾಸುದೇವ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಧ್ರುವನಿಗೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನ. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಭುವನ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ ವಾಸುದೇವ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡವನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದಂತೆ. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ ವಾಸುದೇವ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾದವನು. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಾತ್ಮನ್ ತನ್ನ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಖದಿಂದ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ದ. ತಾನಾಗಿಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಏನು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಿರಪೇಕ್ಷನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲವೇ ವಾಕ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಸಾಪೇಕ್ಷನಾದದ್ದು. ಆ ನೈರಪೇಕ್ಷವ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಯಿತು. நாளிளந்திங்களை கோள் விடுத்து படல் அடைத்த சிறு குறும்பை நுழைந்து ಪುಕ್ಕು. ಆಗತಾನೆ ಕಡದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದಿಯಲು ಒಳಹೊಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಸ್ಥಳದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಭಾಂಡಗಳು ತಾಕಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಡುವ ಇದೇ ಕೈದೀವಿಗೆಯಾಗಲು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಭುಜಿಸೋದಾಯಿತು. ಇವನು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಎದ್ರು. ಯೋಷ ಗಣೇನ ವರದಗ್ನಿ ವಿಮತ್ಯಮಾನೆ ಗೋಶಾಲಯೇಶು ದದಿ ಮಂಥನ ತೀವ್ರ ಘೋಷಾಹ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋ ಶಬ್ದ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು. ವಿಷ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಸುಪ್ರಮಾದದಲ್ಲೂ ಯೋಷ ಗಣೇನ ವರದ ದದಿಮಂಥನ ತೀವ್ರ ಘೋಷಾಹ ರೋಷಾತ್ ಕಲಂ ವಿದದೆ ಕುಕುಮಶ್ಚ ಕುಂಭಾಹ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ. ನೀಲಾಶಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಮೊಸರು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಕಡದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೇತಾಕ್ಬೇಕು, ಇವನ ಕಾಣದಂಗೆ ತೆಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಇತ್ತು. ಬಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪನ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲೇ ಕಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂಧಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದೀಪ ಗಾಳಿಗಾರೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಮೆತ್ತ ಕೈಯಾಗ್ದ ಮೇಲೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ಭಾಂಡಗಳು ಅದು ಕೈಗೆ ತಗಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ ಹೊಳಿತಲ್ಲ, ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೀತಲವಾಗಿ ಅದೇ ಕಿರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಕೈ ದೀವಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ದೀಪವಾಯ್ತು ಇವನ ಮಂದಹಾಸ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸೋದಾಯ್ತು. ಆಳು ಕೈಗೆ ತಾಕಿದ್ದಾದ್ರೆ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲು, ಆಳಿನ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಅನಭಿಮತವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಿತವು ಬದಲಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭವನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಅಭಿನವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಯಿತು ಅವನ ಮಂದಹಾಸ. ಭಗವಂತನ ಮಂದಹಾಸ ಅವನ ಮುಖ ಚಂದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಹೋಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. சக்கரிடை நுனிக்கொம்பித்தோன்னும் சிறுபிறை முளைபோல் நக்கசந்து வருவாய் திண்ண ನೀದೇ ನಳಿರ್ ವೆಣ್ಪಲ್ ಮುಲಗಿಲಹ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ
ಇದನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾಶುದ್ಧ ಇದು. ತಿಂಗಳ್ ಪೋಲೆ ಎನ್ನದೆ ತಿಂಗಳ್ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣೋಪಮೆಯಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಂಗಳ್ ಪೋಲೆ ಅನ್ನದೇ ತಿಂಗಳನ್ನು. ಅವನ ಮುಖಚಂದ್ರ, ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಶುಭ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ. ತಾಮಿವೆಯಂ ಕೊಂಡ ತಡಂತಾಮರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೋಳ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಹೊರಡುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ ಅದರವು ಮರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು. ವೇಯಹಂ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ, ಪಾಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಡಗುಂಡ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಭುಜಿಸಿದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವೇಯಹಂ ಪಾಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಡಗುಂಡ ಬಿದಿರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಭುಜಿಸಿದ. ವೇಯಿತ್ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ, ಸಮಯ ನೋಡಿ ತಾನೇ ಕದಿಯೋದು. ಪೋರಾರ್ವೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆನಾಯರ್ ತಾಯವನೇ ಎಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಎಂದು. ತಡವು ಮೆನ್ ಕೈಗಳ್ ಪಡಲೈ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಕುವುದು. ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಮ್ಮೇನು ಗತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಡಲು ಕೊಂಡು ಹೋದ ವಸ್ತು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. 60,000 ವರ್ಷ ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಸಿದಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುವು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು? ಕೌಸಲ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶರಥ ಮಾಡಿದ್ದ 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಸೊ 60,000 ವರ್ಷ ಅವಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಗನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ನೀನು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು, ಪುತ್ರನನ್ನ ಬಯಸಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅವಳ ಬಸಿರು, ಕೌಸಲ್ಯ ಬಸಿರು ತುಂಬಿದ್ದು ರಾಮನಿಂದ, ಅದನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಯಾಪಿ ತನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇದಕ್ಕೂ ಒದಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಉದ್ಗಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅಂತ. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು. ದಶರಥ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಬಾಲಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಯು ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಗಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಾಯಸ ಬಂದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಇದು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ. ಸೊ ಈ 100ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. மதுர கவியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறளை பிரான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நமः. வாதித்வீப சிரோபங்க பஞ்சான்ன பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாச்சார்யः சிரம் விஜயதாம் भुवि. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.